Hi, hello, good morning dear students. In my previous video class, I have discussed a line by line about the lesson called 2D, which is written by Count Leo Tolstoy. Of course, in that video, I have discussed the first part of the lesson. That before I continue that second part of the lesson, let I take the glance of the first part of the lesson. That is, of course, you know very well that Monaco, where it is situated? Yes, Monaco is situated near the border of France and Italy and on the shore of Mediterranean Sea. And it is considered as a tiny kingdom or that is a small kingdom, or else it is considered as a very tall kingdom. And the inhabitants of the Monaco kingdom, it is none other than 7,000 people. Only we can expect that there are 7,000 inhabitants were there. And even though it is a very small, it is a tiny kingdom, it is having a kinglet, palace, countries, ministers, bishops, generals, and also an army. When we look at into the army, it is having an army of 60 men. And there the kinglet of the Prince of Monaco was imposing the several taxes like tobacco, wine, spirits, and cold drinks. Even though he was imposing the several taxes on these items, he was not satisfied, or else he could not run his government sufficiently. So far, the Prince of Monaco was looking to impose the new source, or he was searching in that find out the new source, and finally come to know that it is none other than gamble or gaming houses where the people play roulette. Got it? And this gambling has completely prohibited or forbidden by the other countries like the German sovereign country. The German sovereign country has completely prohibited this gambling or the gaming houses because this country knew the harm the gambling houses or the gaming houses which harm to the society. So far that the King of Monaco or the Prince of Monaco could not be simply. So far, he continued or he started the gambling houses in his kingdom. The nook and corner of the people, they have entered into the Monaco and they enter into the gaming houses. Whether they win or lose, they have to pay a certain percentage to the King of Monaco. So then who will become a beneficiary? It is directly none other than the Prince of Monaco. So this is all I have discussed about the first part of this lesson. Got it what I am telling? And here in the second part of the lesson, which is very important section, that is second part of the lesson called 2D. Okay. Yes, look at it, the page number. Look at page number 8, page number 8. So let me enter into that lesson. Now, it happened a few years ago that a murder was committed in the Stoy Prince domains. Of course, here Count Leo Tolstoy is going to narrate an incident which has took place in Monaco. That is, a few years ago, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? The people of the kingdom are peaceable. Yes, the kingdom or the people of the kingdom are peaceable. Means ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ inhabitants ಕೂಡ ತುಂಬಾ peaceable. That means they are living with a very sufficient manner. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. And such a thing had not happened before. ಈಗ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means this incident could not taken place before this incident happened. That means ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is in such a instance, ಅಷ್ಟರ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? That is, a murder was committed in the Stoy
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡೊಮಾನ್ಸ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ a few years ago that a murder was committed in this toy Prince Domains. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. Look at all of a sudden, there in that tiny kingdom called Monaco, a murder was committed place. So for that, they have arrested the criminal. Criminal na arrest ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, means ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now they have decided that to deal this case with the most judicial manner. ನ್ಯಾಯಾಂಗವಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್, ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿಮೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯದರ್ಶಿಗಳು. ಒನ್ ಹೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಓಕೆ, ಜ್ಯೂರಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲಾಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಯೂರಿಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್. They argued and judged, and at last they have condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. Look at here. When all the members have gathered there and they have come to know about what the victim has done by the witness or the criminal, and they have given a punishment, the punishment is none other than death sentence. ಅವನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So far so good. Next they submitted the sentence to the prince. The prince read the sentence and confirmed it. Look at, they have come up with a ceremonious opinion that they have given a death sentence to the criminal. So far they have written a letter and they have submitted to the Prince of Monaco. So ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, confirmed it. If the fellow must be executed, ಅವನ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಂತ, ನೋಡ, ಮರಣದಂಡನೆ. ಅವನ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಜ್ಯೂರಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, once upon a time a murder was committed place and the criminal was arrested. The judges, jurymen and the prosecutors and the lawyers, they have decided, they have come up with one opinion that they have given a death sentence. So far the Prince of Monaco has also agreed for that. This is the first. Second thing ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. There was only one hitch in the matter. Hitch means problem. ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ hitch? That hitch is that was they had neither a guillotine for cutting heads off nor an executioner. Make it underline. The problem is arised right now. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the kingdom of Monaco neither have a guillotine machine. ಏನು ಸರ್ ಇದು guillotine machine ಅಂತ ಅಂದರೆ, guillotine machine means it is a machine where the men's head cut off. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಮಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ guillotine machine. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ guillotine machine ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, when we look at into the history, ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೇರ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಯು ಮೈಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಜರ್ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಈ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ತಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈಗ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ,
nor an executioner. Executioner means one who operate that mission. ಆ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ Monaco. Okay. The minister considered the matter and decided to address an inquiry to the French government. So far, ಈಗ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಸೋ ಫಾರ್ ಪಕ್ಕ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ the ministers have decided to write a letter of enquiry about the guillotine machine and an executioner. ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು? ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French king kindly inform them what it would be cost? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಮಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾನ, ಇದನ್ನೇ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊನಾಕೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್. A week later the reply came. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. How many week later the reply came from French government? A week means ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಏನಂತ? ಆ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಸರಿ, ನಾವು ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 16,000 francs. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 16,000 francs. 16,000 francs ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. He thought it over 16,000 francs. The rich is not worth the money. 16,000 francs ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್, ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿ, ಆ ಸಿನ್ನರ್. ಆ ಪಾಪಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನಾ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ಮಚ್ ಚೀಪರ್? ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಗೆ ಆಗಲ್ವಾ ಇದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೈ 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. See, population ಎಷ್ಟಿದೆ? 17,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ 7,000ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ 7,000 ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್, 7,000 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 14,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 2 francs ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ 2 francs ಅನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ಮಚ್ ಚೀಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. The people won't stand it and it may cause a riot. Riot means ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ದಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, after given a death sentence there was a problem arised. The problem is that they are not having neither a guillotine machine nor a executioner. So far they have written a letter to asking the French government to send a machine and an expert. After a week later they have replied. The reply came. In that reply they demanded for 16,000 francs and it was led before the king of the Monaco. He could not accept to give a 16,000 francs to give a punishment for that criminal. Got it? In the second paragraph ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so a council was called to consider what could be done. Look at there here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? What could be done for this punishment? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ದಾರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, it was decided to send a similar enquiry to the king of Italy. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
For the first time, they sent a letter to the French government and it was replied that 16,000 francs. Note ಮಾಡಿ. Second thing, they have written a letter to the Italian government. ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So was decided to send a similar inquiry to the King of Italy. The French government is Republican. Yes, look at underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಕೇಳಿದ್ರು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಿಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2020 ಜೂನ್ 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡೂ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ The French government is republican and has no proper respect to the king. Sorry, for the king. So ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಟಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣನ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಇಟಲಿ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಟು ದ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟಲಿ and might be induced to do the thing cheaper so the letter was written and a prompt reply was received so ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಇಟಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ದ government called Italy which is considered the brother monarch and after a few days a prompt reply was came look at it the Italian government wrote that they would have pleasured in supplying both machine and an expert look at ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ so far and the whole cost would be 12,000 francs look at how smartly they have demanded look at the Italian government seems to be like a very pleasure in supplying the guillotine machine and expert so far they demanded for 12,000 francs note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ very very important how much francs did the Italian government demanded and it is none other than 12,000 francs including the traveling expenses traveling means how much in ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಮೊನಾಕೋಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೊನಾಕೋದಿಂದ ಇಟಾಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇ ಭರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಚೀಪರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 16,000 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಟಾಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 12,000 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೈಟರ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ the modern government have completely failed and they are busy the modern governments are completely busy in making the money and having a power so that is what you have studied one of the finest poem called Money Madness do you remember yes Money Madness written by yaarirbolu yes it is none other than D.S. Lawrence that is what I have told in that last year class while I am doing the Money Madness. Like, do you remember the statement? Man made money and money made man mad. So that is exactly applicable in this modern government. How that one? So that's okay. Come to the lesson. This was cheaper, but still it seems too much. The rascal was really not worth the money. Rascal, yeah, who is the rascal here?
ದ ರಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ರಾಜ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. It would still mean nearly 2 francs more per head on their taxes. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with a less expense. ಆ ರಾಸ್ಕಲ್ಗೆ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಆರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ನಾವು 16,000 ಅಥವಾ 12,000 ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು? ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ 60 men in army. 60 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಅಂತಲೇ ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್? ದ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಜನರಲ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಹಾಫ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ತಲೆ ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ? ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. In war, they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for. Of course, sir. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಚೀಫ್ ಸುಪೀರಿಯಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ. ಆ ಆರ್ಮಿ ಸುಪೀರಿಯಂಟೆಂಟ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ನಮಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, so the general talked it over with the soldier to see whether one of them would not undertake the job, but none of the soldier would do it. ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ none of the soldier have came forward to do it. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, no they said, they means the soldiers. No they said, and they replied like that, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿ ಹೌ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, they have after written a letter to the Italian government. The Italian government demanded for 12,000 francs, but the king was not ready to give for the 12,000 francs. So far a committee or a council was called, and they considered and reconsidered, and they tried for the soldiers to do it, but no soldier have came forward to cut off the criminal's head. Okay, yes, look at next paragraph. What was to be done? Again the minister considered and reconsidered. So they ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ again they considered and reconsidered means they have come with the council. They assembled a commission and a committee and a subcommittee. They assembled a committee, that is a commission, a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be alter the death sentence to one of imprisonment for life. Not ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So they have decided to alter this death sentence. Even the death sentence ಅನ್ನು alter ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they finally come up with the decision that they have altered the death sentence to the life imprisonment. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
So far, this would enable the prince to show his mercy and it would come cheaper. So, ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ there are two reasons. The first reason is that the king was projected like that he is having mercy, he is having a quality of mercy. That is quality of mercy you have studied in your 10th standard, right? Quality of mercy is not strange by William Shakespeare. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಓ ಪಾಪ ಕನಿಕರ ಇದೆ, ಕರುಣೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಚೀಪರ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ 16,000 francs or 12,000 francs ಅಂತ ರಾಜ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ become a true? Let me see. Okay, look at here. The prince agreed to this and so the matter was arranged. So Rajan kuda idakku opponda matter allige almost 90% close aguvantakke bantu. The only again problem, iga matte avige problem bartade. What is the problem now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. See, ಈಗ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸನ್. ಓಕೆ, so far there was a small lockup where people were sometimes kept temporarily. ಅದು ಯಾವುದೋ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಾಕಪ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇಡಿಸಿದ್ರು, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ permanent use. However, they managed to find a palace they would do and they put a young fellow there and placed a guard over him. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ the prince of Morocco has arranged a guard. ಈಗ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they have kept a guard, ಅವನನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. The guard had to wash the criminal and had also fetched his food from the palace kitchen. So ನಿಮಗೆ one mark question ಬರುತ್ತೆ. Why did they appointed a guard means what is the duty of the guard ಅಥವಾ why did they appoint the guard ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the guard had to watch criminal. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ he has to fetch means ತಗೋಬರೋದು. he has to fetch his food from the palace kitchen. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್? ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನ ಕಿಚನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದಟ್ he has to given for criminal, ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. So this is what they managed for this one. Okay, hope dear students you have understand until now ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so let I continue remaining last part of this lesson in the next video. Okay.